विद्या शाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वागत। छात्र सुरक्षित हो घर पर, कुशल हो ना छात्र। आज हम 7वीं कक्षा 11वां पाठ साहसी सुनीता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। పిల్లలారా క్షేమంగా ఉన్నారా? ఇంటి దగ్గర సురక్షితంగా ఉన్నారా? ఈ రోజు మనము 7వ తరగతి 11వ పాఠము సాహసి సునీత గురించి మనము తెలుసుకుందాము। పిల్లలారా ఒక్కసారి చిత్రము వైపు చూడండి। చిత్ర की ओर देखिए छात्र। చిత్రం వైపు చూడండి పిల్లలారా। మనకేం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? ఒక పిల్లోడు మునుగుతూ ఉన్నాడు, అవునా? ఒక పిల్లోడు మునుగుతూ ఉన్నాడు, ఒక బాలుడు మునుగుతూ ఉన్నాడు। అయితే ఒక అమ్మాయి కర్ర సహాయముతో ఆ బాలుడిని రక్షిస్తూ ఉంది। ఆ బాలుడు ఎక్కడ మునుగుతూ ఉన్నాడు? బావిలో మునుగుతూ ఉన్నాడు। అంటే దీని అర్థం ఏంటి పిల్లలారా? ఆ బాలునికి ఈత రాదు। అయితే తన తెలివి చూడండి, ఎలా కాపాడాలో తెలియక సహాయం చేసే గుణం ఉన్నది కాబట్టి ఆ పిల్లోడిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాపాడాలి అనేసి నిర్ణయించుకుంది కాబట్టి పక్కనే ఒక కర్ర కనిపిస్తే కర్ర తీసుకుంది। కర్ర సహాయంతో ఆ పిల్లోడిని కర్ర పట్టుకోమన్నది, పైకి లాగే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది, అవునా పిల్లలారా? ఇక్కడ ఈ చిత్రము పరీక్షించండి। ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక చెట్టు కనిపిస్తూ ఉంది। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లలారా। అయితే మొదటి ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాము। చిత్ర में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में पिक्चर లో మనకి ఏమేం కనిపిస్తూ ఉంది? चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक लड़की दिखाई दे रही है, एक लकड़ी दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का दिखाई दे रहा है, और कुआं वेल बावी, कुआं मीन्स वेल बावी पानी आदि दिखाई दे रहा है ना? आदि दिखाई दे रहा है। तो देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, वृक्षం కనిపిస్తూ ఉంది, లड़की అమ్మాయి కనిపిస్తూ ఉంది, लकड़ी కర్ర కనిపిస్తుంది। लकड़ी लकड़ी किसे कहते हैं छात्र? लकड़ी लकड़ी कर्रा, इसे कहते हैं लकड़ी। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? लकड़ी। तो देखिए दूसरा, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है छात्र? चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है। देखिए छात्र, ये है लड़का। चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? कुआं बावी वेल, ఒక బావి కనిపిస్తూ ఉంది। और क्या दिखाई दे रहा है? कुएं में पानी, బావిలో నీళ్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। दूसरा प्रश्न देखिए, लड़की क्या सोच रही होगी? दूसरा प्रश्न क्या है? लड़की क्या सोच रही होगी? అమ్మాయి ఏం ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు? लड़की क्या सोच रही होगी? उत्तर, लड़का डूब रहा है, डूब रहा है। అబ్బాయి మునిగిపోతూ ఉన్నాడు। मैं उसे बचाना चाहिए, मैं उसे बचाना चाहिए।
నేను ఆ అబ్బాయిని కాపాడాలి बचाने के लिए सोच रही हैं। కాపాడడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంది। सोचना ఆలోచించడము థింకింగ్। देखिए साहस किसने किया, कैसे? साहस किसने किया? साहस किसने किया, कैसे? సాహసము ధైర్యము ఎవరు చేశారు, ఎలా చేశారు? साहस किसने किया? साहस एक लड़की ने किया। कैसे किया? लकड़ी के सहारे से। అవునా, ఒక కర్ర సహాయముతో ఆ పిల్లవాడిని ఆ బాలుని కాపాడగలిగింది, కాపాడే ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంది। तो देखिए छात्रों के लिए सूचनाएं। पाठ के चित्र देखो, चित्र के आधार पर कल्पना करो कि कल्पना करना आलोचन करना। ఆలోచించండి ఏంటంటే పాఠ में क्या बताया होगा, పాఠంలో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పింది, ఇక్కడ సహాయత हेल्पिंग नेचर ना, संकट में సహాయత करना, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడాలన్నది మనకి ఇక్కడ చిత్రము ద్వారా తెలిసింది। బహుశా పాఠంలో కూడా అదే ఉండొచ్చేమో కదా పిల్లలు। यह पाठ पढ़िए, कठिन शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए, नए शब्द और वाक्यों के बारे में चित्रों में चर्चा कीजिए, नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। शब्दकोश అంటే ఏంటి పిల్లలారా? డిక్షనరీ అవునా। చూడండి లెసన్ వైపు వెళ్దాం మనం। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी, उसके साथ माँ भी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी, वहां से रेलगाड़ी के निकलने का समय हो गया था। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई। तभी सुनीता की नजर रेल की पटरी पर पड़ी, उसे वह पटरी टूटी हुई लगी। सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली, यह पटरी तो टूटी है। दोनों इधर उधर देखने लगी। रेलवे स्टेशन भी वहां से दूर था। तभी सुनीता ने रेलगाड़ी को आते देखा। वह होने वाली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सुन रखा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। वह पटरी के पास जाकर अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। माँ भी दोनों हाथ उठाकर रोकने का संकेत करने लगी। गाड़ी चालक ने लाल कपड़े को लहराता और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी। थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी चालक, गार्ड तथा कुछ लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए। सुनीता ने उन्हें टूटी हुई पटरी दिखाई। पटरी देखकर चालक ने कहा कि सुनीता की सूझबूझ से हजारों जानें बच गई। सभी यात्रियों ने दोनों के साहस की प्रशंसा की। सुनीता को इस साहसी कार्य के लिए 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया।
పాఠ की ओर देखेंगे छात्र పిల్లలారా ఇప్పుడు మనము పాఠం గురించి క్లుప్తంగా నేర్చుకుందామా देखिए सुनीता घास लेकर घर जा रही थी घास घास का अर्थ क्या है गड्डी ग्रास गड्डी తీసుకొని घास लेकर తీసుకొని घर जा रही थी घर जाना ఇంటికి వెళ్ళడము घर जाना ఇంటికి వెళ్తుంది जा रही थी వెళ్తూ ఉండెను उसके साथ उस माँ भी थी उसके साथ कौन थी सुनीता की माँ भी थी सुनीता के साथ कौन थी सुनीता की माँ थी सुनीता వెంట తన తల్లి కూడా ఉన్నది रास्ते में रास्ता త్రోవలో रास्ता త్రోవ रूट बाटा रास्ते में रेल की पटरी पटरी రైలు పట్ట रेल की पटरी రైలు పట్ట थी రైలు పట్ట మీన్స్ రైల్వే ట్రాక్ రైలు పట్ట అంటే రైల్వే ట్రాక్ రైలు పట్ట ఉండెను वहां से गाड़ी के निकलने का समय हो गया था सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई वहां से का अर्थ क्या है यहाँ पर రైల్వే స్టేషన్ से అక్కడి నుండి అంటే రైల్వే స్టేషన్ నుండి రేల్ కి రైలు నికల్నే కా బయలుదేరే समय हो गया సమయం అయ్యింది నికల్నా బయలుదేరుట నికల్నా రైల్వే స్టేషన్ నుండి రైలు బయలుదేరే సమయం అయింది అయితే రైలు బయలుదేరే సమయం అయింది అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ట్రాక్ మీద నడవద్దు కదా తప్పు కదా తల్లి ట్రాక్ మీద మనం నడవకూడదు అయితే మనం ఆగాలి రైలు వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళాలి అయితే సునీత और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई అందుకని సునీత మరియు సునీత యొక్క తల్లి ఇద్దరు కూడా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర నిల్చున్నారు तभी सुनीता की नजर नजर का अर्थ क्या है दृष्टि नजर అంటే ఏంటి చూపు దృష్టి అప్పుడే తభి అప్పుడే సునీతా की नजर సునీత యొక్క దృష్టి రైల్ की पटरी पर पड़ी రైలు ట్రాక్ మీద కనిపించింది ట్రాక్ రైల్వే ట్రాక్ దీన్ని ట్రాక్ ఈ ట్రాక్ మీద సునీత యొక్క దృష్టి పడింది उसे वह पटरी टूटी हुई लगी సునీతకి ఈ ట్రాక్ తెగిపోయి ఉన్నది टूटी हुई दिखाई देना टूटना टूटना విరిగి ఉన్నది टूटना విరుగుట కట్టై కనిపించింది విరిగి కనిపించింది टूटी हुई दिखाई लगी सुनीता की माँ पटरी देखकर बोली సునీత యొక్క తల్లి ఆ పటరీ చూసి ఆ ట్రాక్ చూసి చెప్పింది ఏమని చెప్పింది యా పటరీ తో టూటీ హై నానా ఆ ట్రాక్ వైపు చూడు ఆ రైల్వే పట్టీ వైపు చూడు ఒకసారి అది ఇరిగిపోయి ఉంది నానా दोनों इधर उधर मतलब इस ओर उस ओर इटू अटू इधर उधर
ఇస్వోర్ ఉస్వోర్ ఇటు అటు దేఖ్నే లగి చూడడం ప్రారంభించారు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇది ఇరిపోయి ఉన్నది. స్టేషన్ నుండి రైలు బయలుదేరింది. ఇప్పుడు ఎలా? ప్రయాణికులు అందరూ ఉంటారు కదా. రైల్వే స్టేషన్ బి వహాసే దూర్ థా. పరిగెత్తుకుంటూ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆపుదాము ట్రైన్ని అని అంటే చాలా దూరంలో ఉంది. రైల్వే స్టేషన్ కూడా చాలా దూరంలో ఉంది. తభీ సునీతానే గాడీకో ఆతే దేఖా. వెళ్ళి చెప్దాం అనుకునే లోగానే సునీత దృష్టి రైలు వైపు పడింది. రైలు బయలుదేరింది. రైలు వస్తూ కనిపించింది. వహ హోనే వాली दुर्घटना को सोचकर कांप उठी. वह होने वाली तनु होने वाली జరగబోయే దుర్ఘటన చెడు సంఘటన చెడు संगठन होने वाली दुर्घटना को देखकर कांप उठी. कांपना कांपना भयमुतो कंपिंचुट. भयमुतो कंपिंचुट. कांपना वनुकुट. వణుకుతూ ఉంది. జరగబోయే సంఘటనను ఆలోచిస్తూ వణుకుతూ ఉంది. జరగబోయే సంఘటన ఏంటి పిల్లలారా? ట్రాక్ ఎప్పుడైతే కట్ అయి ఉంటుందో ట్రైన్ ఏమవుతుంది? బోల్తా పడిపోతుంది. బోల్తా పడ్డప్పుడు ప్రయాణికులకు అందరికీ గాయాలు కలగడము, భయంకరమైనటువంటి దుర్ఘటన జరుగుతుంది. అయితే ఆ దృశ్యాన్ని తను ఆలోచించింది. ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది ఎట్లా అనేసి ఆలోచించి కాంపుఠి భయంతో వణుకుతూ ఉంది. తభీ ఉసే ఏక్ ఉపాయ్ సూझा. ఉపాయ్ తభీ అప్పుడే. ఉపాయ్ ఆలోచన థింకింగ్. సూझना మనసులోకి తట్టుట, మనస్సుకు తట్టుట. ఒక ఆలోచన మనసులోకి వచ్చేసింది. ఏం ఆలోచన వచ్చిందో చూడండి. ఉసే ఏక్ ఉపాయ్ సూझा. తనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఉస్నే సున్ రఖా థా కి విని ఉన్నది ఏమిటంటే, కీ ప్రయోగం వచ్చినప్పుడు అంటే అన్న ప్రయోగం వస్తుందమ్మా. కీ ప్రయోగం వచ్చినప్పుడు స్త్రీలింగ్ ఏకవచనములో మరియు బహువచనంలో ఈ ప్రయోగం వస్తుంది. కీ అంటే సంబోధనప్పుడు వస్తుంది. సంబోధన వచ్చినప్పుడు అంటే ఒకరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇంకొకరు తిరిగి చెప్పినప్పుడు దాన్ని కీ ప్రయోగం వస్తుంది. కీ ప్రయోగము స్త్రీలింగ్ ఏకవచనంలో మరియు బహువచనంలో వస్తుంది. అయితే ఎక్కువ శాతం ఈ పాఠంలో కీ ప్రయోగాలు వచ్చాయి నాన్న. కీ ప్రయోగాలు ఎక్కువ శాతము వచ్చాయి. చూడండి. ఉస్నే సున్ రఖా థా కి తను విని ఉన్నది ఏమిటంటే, సడక్ పర్ లాల్ రంగ్ కి బత్తి కో దేఖకర్ వాహన్ రుక్ జాతే హై. సడక్ రోడ్డు, దారిలో. లాల్ బత్తి కో దేఖకర్, లాల్ ఎరుపు, లాల్ ఎరుపు, బత్తి దీపము, देखकर వాహన్ రుక్ జాతే హై. చూడగానే వాహనాలు నిలిచిపోతాయి అనేసి సునీత విని ఉన్నది. वह पटरी के पास जाकर अपनी लाल ओढ़नी, इसे कहते हैं छात्र ओढ़नी, इसे ओढ़नी कहते हैं.
तो सुनीता ने ओढ़नी डाली हुई थी, तो साथी उसे एक उपाय सूझा। लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। साथी सुनीता ने अपनी लाल रंग की ओढ़नी निकालकर लहराने लगी। इसे कहते हैं लहराना। तो उसकी माँ भी गाड़ी को रोकने का संकेत कर रही थी। आपे सिग्नल इस्तू ఉంది। तो सुनीता ने लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी और लहराना ఓడిని ఓడిని చున్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఓడిని దాన్ని చున్ని అంటారు। तो देखिए लहराना ఎగిరి వేయటం। एग्रेस्तूंदी लाल रंग, इसे कहते हैं लाल रंग। लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। लहराना एग्रेड़म। तो लहराने लगी। माँ भी दोनों हाथ उठाकर रोकने का संकेत करने लगी। सुनीता की माँ भी सुनीता तल्ली कूड़ा दोनों हाथ రెండు చేతులు ఎత్తి ఆపే ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఉఠాకర్ సంకేత్ కర్నా సంకేతిస్తుంది, ఆపండి 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 అని। సో गाड़ी चालक ने चालक चलाने वाला गाड़ी चलाने वाला ने लाल कपड़े को लहराता लाल कपड़े को लाल रंग की कपड़े को लहराता और गाड़ी रोकने का संकेत देखकर గాడిని ఆపే చిహ్నం చూసి, అంటే ఒక వైపు నుండి చేతులతో ఆపుతున్నారు, ఇంకో వైపు నుండి చున్ని ఎగరేస్తున్నారు। ఈ రెండు చూసి సోంచా సోంచనా ఆలోచించడము, సోంచనా ఆలోచించుట, ఆలోచిస్తున్నాడు। ఏమని ఆలోచిస్తున్నాడో చూడండి। జరూర్ కోయి గడబడ్ హై, గడబడ్ గడబిడ అంటే ఏదో సంఘటన ఉంది, సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, ఏదో ఉంది, ఏదో సంఘటన ఉంది, ఏదో అనర్థం ఉంది। గడబడ్ హై उसने తను గాడికి చాల్ గాడి యొక్క స్పీడ్ ధీమీ కర్ది స్లో చేస్తున్నాడు। ధీమీ కన్నా స్లో చేయడం, స్లో చేయడం, ధీమీ కన్నా స్లోగా తీసుకొస్తున్నాడు। థోడీ దూర్ పర్ కొద్ది దూరంలోనే గాడి రుక్ గయి, ట్రైన్ ఆగిపోయింది। గాడి మీన్స్ బండి, బండి ఆగిపోయింది। ఏ బండి ఇక్కడ? రైలు బండి అవునా। गाड़ी चालक गार्ड तथा कुछ लोग, गाड़ी चालक गाड़ी ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर गार्ड गार्ड వేరుగా ఉంటాడు చూడండి। డోర్ దగ్గర నిలబడి ఎర్ర జెండాని సిగ్నల్ చూపించగానే ట్రైన్ ముందుకు వస్తుంది, మళ్ళీ రెడ్ సిగ్నల్ చూపిస్తుంటే ఆగడము, ఇలా ఉంటుంది। तो यहाँ पर लाल रंग हरा रंग पीला रंग, तीन रंग होते हैं। तो देखिए लाल रंग किसका चिन्ह है? रुकने का चिन्ह। तो देखिए तीन होते हैं। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। इसे कहते हैं लाल रंग, इसे कहते हैं हरा रंग, इसे कहते हैं पीला रंग। చూసారా పిల్లలారా? ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు। तो ये रंग रुकने का चिन्ह है, ఇది ఆగడానికి చిహ్నము। ये रंग जाने का चिन्ह है, వెళ్ళడానికి చిహ్నము। ये रंग सावधान अलर्ट జాగ్రత్త।
మలుపు ఉందా, టర్నింగ్స్ ఏమున్నాయి అన్నది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి వెళ్ళడానికి. అయితే అందరు దిగారు. माँ के पास आए, सुनीता और उसकी माँ के पास आए. అందరూ కొంతమంది गार्ड प्लस गाड़ी चालक ऐसा सुनीता और उसकी माँ के पास आए. सुनीता ने उन्हें टूटी हुई पटरी दिखाई. सुनीత వెంటనే टूटी हुई पटरी ఇరిగిపోయినటువంటి टूटी हुई पटरी दिखाई చూయించింది. ట్రాక్ ఇరిగిపోయి ఉన్నది సార్, అందుకనే నేను చున్ని ఎగరవేశాను, నాకేం చేయాలో తోచలేదు అంటే ఆలోచించడం కూడా పెద్ద గొప్పతనమే కదా. మళ్ళీ దాన్ని సాహసం చేయడం కూడా గొప్పతనమే కదా. సాహసం మీన్స్ సాహసము, అది కూడా గొప్పతనమే కదా. అయితే టూటీ हुई पटरी दिखाई ఇరిగిపోయినటువంటి ట్రాక్ చూయించింది. पटरी देखकर चालक ने कहा कि पटरी చూసి ట్రాక్ చూసి చాలాక్ నే కహా కి చాలాక్ ఏమని చెప్పాడంటే కీ ప్రయోగం వచ్చింది చూడండి. సునీతకి సూజ్బూజ్, సూజ్బూజ్ సమయ స్ఫూర్తి, సూజ్బూజ్ సమయ స్ఫూర్తి, సమయస్ఫూర్తి సమయానికి ఆలోచన, సమయానికి థింకింగ్ రావడము. సూజ్బూజ్ సే ఆలోచన వల్ల, సమయస్ఫూర్తి వల్ల హజారో జానే బచ్ గయి, వేల మంది ప్రాణాలు నిలిచిపోయాయి. లేకుంటే ట్రైన్ బోల్తా పడడం జరుగుతుంది, అనర్థానికి గురవుతారు కదా. హజారో ప్రాణ్ బచ్ గయే, వేల ప్రాణాలు కాపాడింది. సభీ యాత్రియోనే, సభీ అందరూ, యాత్రియోనే యాత్రికులు అందరూ కూడా అంటే ప్రయాణం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా, రైల్లో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా दोनों के साहस की, दोनों यहाँ पर दोनों कौन है? సునీత और సునీత की माँ, ఇద్దరి యొక్క సాహసాన్ని, సాహసము సాహసాన్ని ప్రశంసాకి, ప్రశంసించారు, పొగడారు. ప్రశంస పొగడుట, ప్రశంసించుట, शब्बाश प्रशंसा करना. सुनीता को इस साहसी कार्य के लिए, सुनीता को ఈ సాహసమైనటువంటి పనికి 26 जनवरी 26 जनवरी గణతంత్ర దివస్. 26 जनवरी హిందీలో ఏమంటారు పిల్లలారా? గణతంత్ర దివస్. 26 जनवरी को రోజున భారత్ సర్కార్ ప్రభుత్వము భారత సర్కార్, మన భారతదేశ ప్రభుత్వము అంటే మన గవర్నమెంట్ की ओर से ద్వారా, భారతదేశ ప్రభుత్వము ద్వారా, ఓరు సే ఇక్కడ చూడండి పిల్లలారా, ఓర్ వైపు, ఔర్ మరియు, ఒక ఏత్వంలోనే ఏకారాంతంలోనే తేడా వచ్చింది చూడండి. కానీ మీనింగ్ ఎంత మారుతుందో చూడండి. ఓర్ అంటే సైడ్, ఔర్ అంటే అండ్ మరియు. सरकार से पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार बहुमति, पुरस्कार बहुमति, బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రకంగా సునీతని అందరూ ప్రశంసించడము
జరిగింది, పురస్కరించడం కూడా జరిగింది. పిల్లలారా, మీలో కూడా సాహసము చేసే గుణం ఉండాలి. ఎవరన్నా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి, ఆలోచించాలి, కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. పిల్లలారా, చేస్తారు కదా? ధన్యవాద్. పిల్లలారా, धन्यवाद। डीईओ ऑनलाइन विद्या शाखा क्लासों के लिए स्वागत। मैं इशरत निसा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ। छात्र, आज हम लोग 7वीं कक्षा में 11वां पाठ साहसी सुनीता पाठ में दूसरा भाग की ओर ध्यान देंगे। పిల్లలారా, మనము మొదటి భాగం చదువుకున్నాం కదా, రెండవ భాగము వైపు మనము మళ్ళుదాము. రెండవ భాగంలో మనకు ఇక్కడ చూడండి, పढ़ो सुनो बोलो ఇచ్చారు. సునీత పట్రీ के पास क्यों रुक गई? సునీత పట్రీ దగ్గర ఎందుకు ఆగింది? సునీత पटरी के पास इसलिए रुकी कि पटरी टूटी हुई थी, रेल आने वाली है। रेल आने की सूचना मिलने पर रेल तब तक जाती है जब तक रुकना चाहिए। మనకు రైలు బయలుదేరుతుంది అనగానే సిగ్నల్ పడుతుంది. సిగ్నల్ పడగానే యథాప్రకారంగా మనం ఆగాలి. అదేవిధంగా సునీత ఆగింది. ఆగడం ఒక కారణము. రెండవది ఏంటి అంటే, ఆగగానే ఆ రైలు పట్రీ ఏదైతే ఉందో కట్ అయి ఉన్నది. ఈ రెండు కారణాల వల్ల తను ఆగింది. ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే, రైలు రాక వల్ల తను పట్రీ దగ్గర ఆగింది. నెక్స్ట్ రెండో ప్రశ్న చూడండి. चालक के लिए लाल और हरा रंग झंडा किसके सूचक है? चालक के लिए लाल रंग रुकने का सूचक है, एरुపు स्टॉप ఆగడానికి చిహ్నం, అవునా? संकेत चिन्ह। हरा रंग निकलने का संकेत है। ఆకుపచ్చ రంగు ఏంటి? వెళ్ళడానికి గో, వెళ్ళడానికి సంకేతం. ఎరుపు రంగు ఏంటి? ఆగడానికి సంకేతం. పడో వైపు చూడండి. ఉచిత శబ్ద సే రిక్త స్థాన్ కి పూర్తి కరు. సరైన శబ్దంతో రిక్త స్థాన్ అంటే పిల్లలారా ఖాళీలను పూరించండి. फिल इन द ब्लैंक्स। सुनीता घास लेकर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? घर या शहर? वेरी गुड चिल्ड्रंस, घर। डैश स्टेशन वहां से दूर था। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन? वेरी गुड पिल्ललारा, रेलवे स्टेशन बहुत दूर था। वह पटरी के पास जाकर डैश लहराने लगी। क्या लहराने लगी? झंडा या ओढ़नी? चुन्नीना లేదా ఫ్లాగా? वेरी गुड पिल्ललारा, ओढ़नी लहराने लगी। भारत सरकार ने डैश के दिन सुनीता को पुरस्कार दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी। वेरी गुड पिल्ललारा, 26 जनवरी को के दिन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट చూడండి, ఇక్కడ మనకు లిఖో ఇచ్చాడు. ट्रैफिक सिग्नल्स मीन्स यातायात के नियम के बारे में तुम क्या जानते हो? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर देखिए, यातायात के साधन मैं यहाँ पर 7 बताई हूँ। यहाँ पर यह चिन्ह देखिए, इस तरह जब चिन्ह रहता है, रास्ता छोड़ना, गिव वे। दूसरा देखिए, इस तरह चिन्ह है, गोल है, इस तरह है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह है, सीधा जाना। स्ट्रेट सीधा जाना, सीधा मीन्स स्ट्रेट। यहाँ पर देखिए, इस ओर दिया गया है बाएं तरफ जाना। यहाँ पर देखिए बाएं दाएं। పిల్లలారా, మీరు చాలా మంది హిందీ సరిగా అర్థం కాక వచ్చి రాక ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా. బాయే ఏంటి, దాయే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒక బండ గుర్తు చెప్తాను, ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. మనం ఎవరినైనా పిలుస్తాము, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయము, రైట్ హ్యాండ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ద కప్ ద ద ద అని మనం ఎప్పుడు పిలుస్తున్నాము?
రమ్మని పిలుస్తున్నాం. ఏ చేత్తో పిలుస్తున్నాము? రైట్. అవునా? కుడి చేత్తో పిలుస్తున్నాం. ఎక్కువ శాతం మనం యూజ్ చేసేది కుడి చేయి, పిలిచేది కుడి చేయి. అయితే ఏదైతే దా అని పిలుస్తున్నామో దాయే. దాయే అంటే రైట్, కుడి వైపు. బాయే. బాయే అంటే లెఫ్ట్, ఎడమ వైపు. అర్థమైందా నాన్న? ఈజీగా దా అని మనం పిలుస్తుంటాము కుడి చేతితో, दाएं. आ तरह मिगलिंदे ऑटोमेटिक बाएं. तो देखिए यहाँ पर बाएं तरफ जाना, कंपल्सरी लेफ्ट साइड, कंपल्सरी लेफ्ट साइड, गो टू लेफ्ट साइड. ఎడమ వైపు వెళ్ళండి. ఇటు చూడండి, ఇటు వైపు వచ్చింది యారో. యారో ఎటు వచ్చింది? రైట్ సైడ్ వచ్చింది. ఇంతకు ముందు యారో ఎటు వచ్చింది? లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది. అయితే ఎప్పుడైతే యారో రైట్ సైడ్ వచ్చిందో దాయే तरफ जाने का संकेत, కుడి వైపు వెళ్ళే సంకేతము. जाने का संकेत, कंपल्सरी రైట్ సైడ్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, గుండ్రగా ఇచ్చి రెడ్ బల్బ్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. మనం సిగ్నల్స్ దగ్గర ఎక్కువ శాతం ఇవి చూస్తూ ఉంటాం, ఇవి తక్కువగా చూస్తాము. అందుకని మీకు తెలవడానికి ఇచ్చాను. ఇవి మనం ఎక్కువ శాతము ప్రతి టౌన్లో చూస్తూ ఉంటాము. అయితే రెడ్ సిగ్నల్ పడగానే వెహికల్స్ అన్నీ ఆగిపోతాయి, గ్రీన్ సిగ్నల్ రాగానే వెహికల్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతుంటాయి. మళ్ళీ ఎల్లో సిగ్నల్ వచ్చింది అంటే మనము కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలి అన్నట్టు. బి అలర్ట్, బి రెడీ. అవునా? ఇక్కడ చూడండి, లాల్ రంగు रुकने का चिन्ह, स्टॉप. हरा रंग जाने का, चलना, जाना, गो, వెళ్ళే చిహ్నము. పీలా సావధాన్, అలర్ట్. అర్థమైన పిల్లలారా? ఇవి మనకు యాతాయాత యొక్క సాధనాలు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనము యాతాయాత సాధనాలు ఇవి మనం నేర్చుకున్నాం కదా. యాతాయాత కౌన్ కౌన్ సే హై? ఇప్పుడు యాతాయాత అంటే ఏంటి? యాతాయాత సాధనాలు ఏంటి పిల్లలారా? ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రైన్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కదా. అదే విధంగా మనము ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటికి వెళ్ళాలి అంటే కొన్ని వాహనాలను తీసుకుంటాము. యాతాయాత అంటే వాహనాలు. तो यातायात कौन कौन से हैं? यातायात कौन कौन से हैं? कार, बस, लॉरी, स्कूटर, ट्रैक्टर, ट्रेन, है ना? इनका हवाई जहाज, जहाज आदि, है ना? వీటి మీద మనము ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాము. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఇవ్వడం జరిగింది, చూడండి అమ్మా. రైల్వే స్టేషన్ से जुड़े कुछ शब्द, రైల్వే స్టేషన్ లాగా కొన్ని వర్డ్స్ రాయండి అన్నారు. బస్ స్టేషన్, ఫైర్ స్టేషన్, आरक्षण केंद्र, हवाई स्टेशन आदि. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు పుస్తక నెంబర్ 63 లో చూడండి, 63 లో భాషా की बात ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ భాషా की बात లో लड़का खेलता है, माँ भोजन बनाती है, बालक कहानी पढ़ता है, वह कविता लिखती है. ఇవి డైరెక్ట్ గా మనం నేర్చుకునే ముందు ఇప్పుడు మనము व्याकरण వైపు వెళ్దాము పిల్లలారా. शब्द भेद, शब्द भेद 5 प्रकार के होते हैं. शब्द भेद 5 प्रकार. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण. ఇక్కడ చూడండి సంజ్ఞ. సంజ్ఞ అంటే తెలుగులో నామవాచకము. కిసి వస్తువు, ఏదైనా ఒక వస్తువు కానివ్వండి,
స్థాన్ స్థానము కానివ్వండి, ప్లేస్, नाम పేరును కానివ్వండి, आदि के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. మొదలగు వాటిని తెలియజేయ దానిని సంజ్ఞ అని అంటారు. అంటే ఒక వస్తువు కానివ్వండి, ఒక పేరును కానివ్వండి, ఒక స్థానాన్ని కానివ్వండి, తెలియజేయ దానిని సంజ్ఞ నామవాచకం అని అంటారు. ఇది తెలుగులో కూడా ఉంది కదమ్మా, ఈజీగా మనం గుర్తుపట్టొచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. కుర్సీ, నల్గొండ, విద్యాలయ, రాజు, లక్ష్మి, పర్వత్, గంగా నది, షేర్, ముర్గి ఆది. పశువులు కానివ్వండి, పక్షులు కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, పేరును తెలియజేయనది, స్థానాన్ని తెలియజేయనది, ఊర్లను పేర్లను పశుపక్షులను తెలియపరచు దానిని సంజ్ఞ అని అంటారు. అదేవిధంగా సర్వనామం పేరుకు బదులుగా వచ్చేవి, నామవాచకానికి బదులుగా వచ్చినవి సర్వనామము. ఇందులో కూడా చూడండి సర్వనామము. संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. సంజ్ఞకి బదులుగా వచ్చేటటువంటి శబ్దాలను సర్వనామని అనడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణ చూడండి. यह, ये, वह, वे, उसे, इसे, इन्हें आदि. అది, ఇది, ఆమె, ఈమె ఇవన్నీ కూడా సర్వనామం. నెక్స్ట్ విశేషణ. సంజ్ఞా హో సర్వనాम, సంజ్ఞ కానివ్వండి, సర్వనామం కానివ్వండి, కీ విశేషతకే బారే మే దాని యొక్క విశేషతను తెలియజేయ దానిని बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. తెలియజేయ దానిని విశేషణమని అంటారు. అంటే గుణాన్ని తెలియజేయ దానిని విశేషణమని అంటారు. ఇక్కడ చూడండి. లాల్, अच्छा, मीठा, కడవా, మహాన్ ఆది. ఎరుపు, మంచి, తీయని, చేదు, గొప్ప ఇవన్నీ ఏంటి? గుణాన్ని తెలియజేయండి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాఠం వైపు వ్యాకరణానికి వెళ్తే ఇది క్రియ. काम के बारे में बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. సంజ్ఞ కానివ్వండి, సర్వనామం కానివ్వండి, దాని యొక్క పని గురించి, క్రియ గురించి తెలియజేయ దానిని క్రియ అని అంటారు. ఖానా, లిఖనా, పడనా, ఖేల్నా, దౌడనా ఆది. ఇక్కడ మనకు ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. లడకా ఖేల్తా హై, లడకా खेलता है. खेलता है क्रिया లేదా ఖేల్నా. సెంటెన్స్ అయితేనేమో ఇలా అండర్లైన్ చేసేదైతే ఇలా రాయండి. క్యాచ్ చేసి రాయాలంటే ఖేల్నా అని రాయాలి. అదేవిధంగా రెండవ చూడండి. మా భోజన్ బనాతీ హై, बनाती हैं क्रिया. अरे क्या जोड़ कर वास्ते बनाना. नेक्स्ट. बालक कहानी पढ़ता है. पढ़ता है, पढ़ना. नेक्स्ट. वह कविता लिखती हैं. लिखती हैं, लिखना. అయితే ఇప్పుడు చూడండి. లడకా సంజ్ఞ, బాలక్ సంజ్ఞ, వహ సర్వనామం. ఇప్పుడు క్రియా విశేషణ్ ఇంకొకటి ఉంది కదా మనకు. క్రియా విశేషణ్. क्रिया की विशेषता को
वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। అయితే పిల్లలారా విశేషణ క్రియా విశేషణకి తేడా ఏమీ ఉండదమ్మా. విశేషణ అంటేనేమో సెంటెన్స్ సాధారణంగా ఉంటుంది. అయితే క్రియా విశేషణ అంటేనేమో సెంటెన్స్ క్రియాలో ఉంటుంది, వాక్యం అనేది క్రియాలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మా భోజన్ బనాతీ హై, మా భోజన్ अच्छा बनाती हैं. ఈ బనాతీ హై క్రియ వచ్చింది కదా, ఈ అచ్చా అన్నది విశేషణ, సెంటెన్స్ క్రియలో వస్తుంది. అదే విధంగా లడకా ఖేల్తా హై, లడకా खूब खेलता है, खूब బాగా. అర్థమైందా పిల్లలారా? नेक्स्ट बालक कहानी पढ़ता है, बालक बहुत कहानियां पढ़ता है, చాలా స్టోరీస్ చదువుతాడు. బహుత్ ఈ రకంగా మనకు క్రియా విశేషం వస్తుంది. ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం విశేషం క్యా చేయాలంటే మా భోజన్ బనాతీ హై ఉంది కదా, ఈ మా భోజన్ బనాతీ హై క్రియ రాకుండా సాధారణంగా వస్తుంది. మా अच्छी है, అమ్మ చాలా అందంగా ఉంది. గులాబ్ సుందర్ హై, సుందర్. అదే క్రియా విశేషణ అయితేనేమో మా अच्छा बनाती है, మా अच्छा बनाती है. ఇప్పుడు సుందర్ అన్నప్పుడు రామ్ సుందర్ లిఖతా హై. ఈ రకంగా క్రియలో సెంటెన్స్ ఉంటుంది. క్రియా విశేషణ అంటే, విశేషణ అంటేనేమో సెంటెన్స్ సాధారణంగా ఉంటుంది, క్రియ ఉండదు, సెంటెన్స్ లో క్రియ ఉండదు. ఓకే పిల్లలారా, అర్థమైందా ఎడిటర్స్ పిల్లలారా? అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి, సృజనాత్మకత ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. సునీతకు उसके साहसी कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उसे बधाई देते हुए 2 वाक्य लिखो. అంటే మనం ఎస్ఎంఎస్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం మనకు ఫోన్సే కదా, ఇప్పుడు మీ విద్య కూడా ఫోన్ ద్వారానే జరుగుతుంది కదమ్మా. ఇంతకుముందు ఫోన్ పడితే చాలు, ఇంట్లో తిట్టేవారు, బయట తిట్టేవాళ్ళు, అందరు తిట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫోన్ లేకుంటేనే జీవితం లేదు అన్నట్లు మన బ్రతుకులు కరోనా వల్ల తయారయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒకటి మనము ఎస్ఎంఎస్ రాసుకుందాం చూడండి. దీనికి ఎస్ఎంఎస్ ఇద్దాం, కంగ్రాట్స్ ఇవ్వండి అని అంటున్నారు. సునీత తుమ్హే హమారీ ఓర్ సే బధాయి. ఎస్ఎంఎస్, సునీత तुम्हें हमारी ओर से बधाई हो. नेक्स्ट इंको रकम को रायचु, आपकी साहसी कार्य हजारों प्राणों को बचाई है. ఇది ఎస్ఎంఎస్. ఈ రకంగా మనం ఎస్ఎంఎస్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక బర్త్డే ఉంది, విషెస్ ఇవ్వాలి, జన్మదిన్కి శుభకామనాయ్, పండగ ఉంది, ఇప్పుడు రాబోయేది ఏంటి మనకు సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది. हमारी ओर से संक्रांति त्योहार का शुभकामनाएं.
अपने घर में सबको भी बधाई दो. మీ ఇంట్లో అందరికి కూడా శుభకామనాయ చెప్పండి. ఈ రకంగా మనము SMS ఇచ్చుకోవచ్చమ్మా. ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్? అర్థమైందా? ధన్యవాదాలు.